गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला भाग सरवण करने की कोशिश करिए जी। चौथा है संतोख सर। श्री गुरु रामदास जी ने तीसरे सतगुरां की आग्या विच जो पहला थां खुणवाया सी वो विचे छड़ दिता गया सी। फिर ਉਹ ਥਾਂ ਖੁਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਲ ਖੁਦਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਥੜਾ ਹਰੀਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। इस प्रकार आत्म जोतां प्रकाश पाउंदियां सन। इस दा सबूत भाई गुरदास जी दे इस वाक तो मिल जाता है जो उस वेले दे साखी हन। दिचै पूरब देवना जिसदी वस्त सह कर आवै, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, पूरन ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगा। इस तो पता लगा कि ताल सारा खुणिया जा चुका सी। विचाले थां सी जिथे गुरु जी बैठदे, दीवान सजदे ते कीर्तन उपदेश होंदे सन। चाहो कोई मंडप छा लिया सी, चाहो कोई आरजी मंदिर रच लिया सी। अमृतसर तदों सरोवर दा नाम सी, शहर दा नहीं सी। सरोवर विच जोतां तां ही जग सकदियां सन जे विचाले टिकाणा सी। टिकाणे तक मिट्टी दा निगर रस्ता सी। तुआरी खालसा विच लिखिया है कि अमृतसर तलाव दे विचकार एक थड़े उत्ते थां जदों एक कच्चा टोबा सी, बेरी दे दरख्त हेठ निता प्रति गुरु रामदास जी बैठ के भजन करदे अते संगतां नूं दर्शन उपदेश देंदे हुंदे से। श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु अर्जन देव जी नूं पक्का ताल ते हरिमंदर साजण दी आग्या दे गए सन। आप जी नूं संगतां दे उद्धार करन दे नाल नाल इह कारज करना भी एक भारी जिम्मेवारी जापदी सी। इसलिए इसका उद्यम विचारन लग पे। जिथे अमृतसर शहर विच अजकल संतोखसर नामे सरोवर है, इस दे किनारे एक पुरातन टाली दा पेड़ है। इत्थे श्री गुरु रामदास जी बैठ के कार करांदे हुंदे सन। हुण लोडे पैर गुरु अर्जन देव जी इत्थे जा बैठिया करदे सन। हुण इस ताल दी होर खुणवाई शुरू होई। लिखिया है कि होर खुदवाई कीती तां हेठों एक मठ निकलिया। इस विचों एक जोगी निकलिया जिस दे प्राण चढ़ रहे सन ते उस समाधि स्थित सी। श्री गुरु जी दी दसी तरकीब नाल मालशां आदि करने ते उसदे प्राण चल पे ते होश आ गई। इसने दसिया कि मैं अपने गुरु तो योग साधना विच निपुण हो के कल्याण च आई। उसने कहा समाधि ला, प्राण चढ़ा के मठ बना के बैठ जा। समा पा के गुरु अर्जन देव जी होणगे वो तेरी कल्याण करनगे। सो जद इसनूं पता लगा कि ये ओह समा है ते सतगुरु जी दर्शन देण आ गए हन, तद चरनी पै के कल्याण मंगी। सतगुरु जी ने उपदेश दिता ते जीदान दे के उसनूं मुक्त कीता। फिर उस शरीर त्याग के परलोक गमन कर गया। तवारी खालसा दसदी है कि पिशोर दे धनी सिख संतोखे नाम दे 250 मोहर भेंट करके अपने नाम दी अटलता मंगी तां सतगुर ने वो रकम इस ताल दे पक्का करन ते लाई ते भाई संतोखे ने होर माया भी खर्च कीती। नाम संतोख सर धरिया। ये ताल 1645 बिकरमी विच मुकम्मल होया सी। इसे समत अमृत सरोवर दे पक्का करन दी कार आरंभ हुई। पंजवां है नित क्रिया। श्री गुरु अर्जन देव जी लगभग पहर रात रहिंदी जागदे, फिर शरीर दी क्रिया इशनान आदि साध के चौंकड़ा ला के सुखपूर्वक बैठ जांदे ते अपना ध्यान वाहिगुरु जी विच जोड़ के अडोल टिक जांदे। शुद्ध चैतन परमात्म देव विच मानो एक रस लीन हो जांदे। फिर रबाबी आ जांदे। वो आसा दी वार लाउंदे। कीर्तन दे आरंभ होया
ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਜਾਂਦਾ। ਰਬਾਬੀ ਸੱਜਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਠੱਠ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਮਗਨ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਨਿਜਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਅਪੜਦੀਆਂ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇਹ ਸੁਖੈਨ ਸਾਧਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾਨੰਦ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਬੈਠਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਢੂੰਡਾਊ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ, ਆਤਮ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਵੇਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਬਾਬੀ ਦੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਚੌਕੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ: 4 ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੀ ਹੀ, ਦੂਜੀ 1.25 ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਨਿਤਿਆਉ ਪਾਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਚੌਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਚੌਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 2 ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਦ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਜਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਲੋੜੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਕਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ। ਪੈਰ ਕੋ ਰਾਤ ਗਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। 6ਵਾਂ ਹੈ ਬੀਰਬਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 1638 ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ। 1642-43 ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਰਤੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ 1642-43 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਚਤੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਰਬਲ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਰ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਹੋ ਪਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਕੋਕਾਹ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਦ ਇਹ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਬੀਰਬਲ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਨੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰੋਂ ਇਹ ਲੰਘੇ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੱਤਰੀ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਦਖਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਬੀਰਬਲ ਬਿਆਸਾ ਤੱਕ ਇਹ ਦਖਣਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਟੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਦਖਣਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਬਿਆਸਾ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜਜਮਾਨ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਮਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੋਈ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਲੰਘਣ, ਪਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਲੱਗੇ।
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉਗਰਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਤੋੜੀ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਸਿਖਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਸੋਂ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਿਪਾਹੀਓ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ ਅਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਬੀਰਬਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਨਿਆਏ ਹੈ। ਦਖਣਾ ਦੇਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਚਾਹੀਏ। ਜੋਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤ ਹੈ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਕੁਛ ਭਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਆਪ ਸੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਤ ਰਾਜਾ ਉਸਲਵੱਟੇ ਪਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀਨ ਫਕੀਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਅਕਬਰ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਰੋਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਭੈ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਂਡਨੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਬਕਾਰੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਕੂਚਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਟੁਰੋ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੁਮਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਡੰਕਾ ਵਜਵਾ ਕੇ ਫੌਰੀ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪਰਗਨੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜਦੀ ਵੇਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਅਪੜੀ। ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਠੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਰਨਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਬੀਰਬਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬਚਿਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪਏ। 7ਵਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੇ। ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦੀ ਪੱਤਰ ਸਾਲੋ, ਗੁਰੀਆ, ਲੰਗਾਹਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ, ਜੇਠਾ, ਪੈੜਾ, ਭੱਲਣ, ਬੂਲਾ, ਬਹਿਲੋਂ, ਭੱਟੜ, ਧਾਰੀ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥਾਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਬੇਰੀ ਹਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੇਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਤਤਾਈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੋਕੀ ਆਉਣ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵ ਕਰਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਨਮ ਆਸ਼ਟਮੀ ਆਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਸਭ ਬ੍ਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰੋ ਤੇ ਚਰਣਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਉਪਾਰੋ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਕੀਕੂ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਰ ਦੰਦ ਕਥਾ ਹੋਈ। ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਅਪੜੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਵਾ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਤ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਜਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ।
ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋੜੀਏ। ਰਾਜਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਾਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਲਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਨਹੀਂ, ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਲਿਆਣਾ, ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੂਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਕਲਿਆਣਾ, ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ। ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂ ਗਊ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਕਲਿਆਣਾ, ਜਿਸ ਨਿਰਜਿੰਦ ਸ਼ਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਪੂਜਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਰਾਜਨ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਛ, ਜੀਵ ਤੇ ਅਜੀਵ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਜਿੰਦ ਪੱਥਰ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਮਲੇਛ, ਨਾਸਤਕ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਗੁਰੂ। ਲਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਕ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲਿਆਣਾ, ਰਾਜਨ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਮੈਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ। ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਉਣਾ। ਰਾਜਾ, ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਠਾਕੁਰ। ਜਾਓ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਕੇ ਅਗਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿਓ ਸੋ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਨੈਣ ਜੁੜ ਗਏ। ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਗਈ। ਹੇ ਨਾਥ, ਜੇ ਜੰਗ ਕੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਾਜ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਪਾਲੋ ਤੇ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਕਲਿਆਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਬੁੱਲ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਅੰਗਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਲਾਦ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੀ ਛਾ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਦਬਾਏ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੋਵੇ। ਵੈਦ ਪਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਨਾੜੀ ਦੇਖੇ, ਦੰਦਣ ਖੋਲੇ, ਠੰਡੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਲੂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਰ ਫੇਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੋ, ਤੁਸਾਂ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕਰੜਾ ਦੰਡ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਤੇ ਦੰਡਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ, ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਤੀਵੰਤ ਭਗਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਜੀਵ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤ ਦੇਵ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਮਤੀ ਲਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੈਸਾ ਕਹੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਜਲ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਨੈਣਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਅੰਤਰੀਵ ਜੋੜ ਕੇ ਨੈਣ ਮੁੰਦ ਲਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੇ ਨਾਥ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਨ। ਹੇ ਦੁਖਾਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਹਾਰ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਕੁਛ ਬੂੰਦਾਂ ਨੈਣਾ ਤੇ
ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਪਰਤ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਬਲ ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ। ਬੋਲਿਆ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਆਦਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪੀਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਮਹਿਲੀ ਲੈ ਗਏ। 2-4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇ। ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤ ਬਚਨ। ਜੋ ਵਾਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, अब किस स्थान सदगुरु रहें, तिनके दर्श करन चित चहें, लेकर हमको अपने साथ, करो मिलावन सिर गुरुनाथ। 8वां है हरिमंदर राजा मंडी ते करम रेखा। राजे दी तीबर हो रही शरदा वेख के भाई कल्याणा राजे नूं नाल लै टुरिया। राजसी सामान नाल कुछ प्यादे, कुछ अहलकार, घोड़े, तंबू समान लैके मंडी तो टुरे ते सने सने श्री रामदासपुर आ गए। सोहणे थां डेरा करवाया गया। फिर श्री गुरु जी दे दर्शन मेले होए। लिखिया है कि श्री गुरु जी एक दिन आदि गुरु साहब ते दखणी ओंकार दा पाठ कर रहे सन ते ये तुकां वाच रहे सन जो राजे दे कन्नी पईयां। लेख न मिटाई हे सखी, जो लिखिया करतार, आपे कारण जिन किया, कर कृपा पगतार। करते हाथ वडियाइयां, बूझो गुर विचार, लिखिया फेर न सकिए, ज्यों भावी त्यों सार। नदर तेरी सुख पाया, नानक शब्द विचार। रामकली दखणी ओंकार महला पहला। राजा चरना ते मत्था टेक के बैठ गया सी। पाठ कन्नी पै गया सी। मन सोचां विच लै गया सी कि जे लिखिया फिर नहीं सकीदा तां गुरु की शरण लैण दा की लाभ। सोचे के पुछां, फिर सोचे के पुछना अदब विच कसर हो सी, पर जी नूं खुदखुती ऐसी लगी कि ना ही रिया गया। दबे दंदी सहज नाल पुछण लगा, गुरु जीओ, जे लिखे भाग अवश्यमेव भोगणे हन, तद श्री जी दे सिख बनने दा जिस चाहना विच मैं आया हाँ किवें लाभ हो सी जीओ जी। श्री गुरु जी पाठ दे स्वाद विच सन, लम्मी गल नहीं सन करनी चाहुंदे, पर इतना को कह दित्तो ने, लिखिया भी नहीं मिटदा पर भलाई भी हो जाती है। हाँ भोगीदा भी है पर संकट निवृत्त भी हो जाता है। गुरु करना नाल खेम कुशल प्राप्त होंदी है। राजे दी समझ विच ना आई। आखण लगा, दुए की को जियो जी। गुरु जी, राजन 2-4 दिन रहोगे तां फिर पता लग जाएगा, पर समझ तां तदों ही पऊ जदों आवर्तेगी तदों जदों गुरु नानक देव दे हो जाओगे। ये सुन के राजे नूं कहे वाकां ते अमन्ना आ गया। ये ख्याल रहा कि मेरी समझ सफा नहीं, गुरु जी ठीक कह रहे हैं। इउं विचार के चरनी पै गया, नाम दान लीता ते गुरसिੱਖੀ धारण कर लई। फिर आग्या लैके डेरे चला गया। संझां वेले दीवान दी हाज़री भरी, रहरास दा पाठ सुनिया। सुख होया, पर वो शंका चुभदी रही कि करम ते मिहर दोएं इकट्ठे किवें हो सकते हैं। रात लंगर तो प्रसाद मंगा के शरदा नाल छकिया ते सौ गया। अद्धी रात बीती तां राजा सुपना देखदा है कि मैं बहुत चिर राज भोग के वड परवारी हो के मर गया हाँ। फिर देखदा है कि एक मैदान देश विच चंडालां चूड़ियां दे घर जमिया हाँ। उत्थे पल के वड्डा होया हाँ। विआह हो गया है, बच्चे हो पे हन, पर अचानक उत्थे भी मर जांदा है ते फिर जाग खुल जाती है। हरियान होके बह जाता है, हैं ये की होया, कि मैं मर के ये कुछ हो सा।
ਹਾਏ ਕਰਮੋ, ਇਉਂ ਨੀਚਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾੜੇ। ਹਾਏ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਰਤੀਏ ਅੱਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਧੁਣਦਾ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਰਾਜਾ ਸੰਗ ਸਿਪਾਹੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਲਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਮਗਰ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੋਟਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਹਰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੰਡਾਲਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਨ। ਇੱਕ 10 ਕੁ ਬਰਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਂ ਪਾਸ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਅੰਮਾ, ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਪਾਸ ਸੂ। ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਘਰ ਚੱਲ ਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਲੂਕ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਜੁੜੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਘਰ ਚੱਲ ਤੂੰ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਟੱਬਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਘੇਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਥੇਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੱਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਚੰਡਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ, ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਜੋ ਮੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਅਜੇ 3-4 ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਚਲੋ ਖਬਰ ਫੋਲੀਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਣ ਲੈਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਦੀ ਲੋਥ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਕ ਪਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭੁਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਰਪਰਾਧ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੇ ਗਏ। ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਲੋਥ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਪੁੱਜੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਥਾਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਪਨਾ ਸਾਮਰਥਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਗਿਆ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਾਜਨ, ਤੇਰੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਇਸ ਯੋਗ ਸਨ ਕਿ ਚੰਡਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਜਨਮ ਹੋਵੇ। ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਭੁਗਤਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਮ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਅਰਿਆਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਭੋਗਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲੇਖ ਦੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ, ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੇਖ, ਜੋ ਜਨਮ ਹੋ ਕੇ ਬੀਤਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਉਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਗਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਗਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਾਜਾ, ਕਰਮ ਅਸਾਂ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਸਲੀ, ਅਟਲ ਤੇ ਅਮਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਜੀਵ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਕੂ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਤਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਇਹ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੇਕ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸਤ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਬਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਉਸ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਬੜਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦੁਆਰਾ, ਚਿੰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਖਹਿੰਦਿਆਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਐਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰ ਤੇ ਐਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਛੋਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨ, ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਲਾਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਏਕ ਠੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।